गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी 11वीं जमात का पाठ पहला 10वीं जमात की दोहराई शुरू करांगे। अज का साडा पहला टॉपिक सॉफ्टवेयर संकल्प। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य भाग होंदे हन, हार्डवेयर अते सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भागां नूं कहा जाता है, जिवें कीबोर्ड, माउस, मोनीटर, प्रिंटर आदि। सॉफ्टवेयर ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामां का समूह हुंदा है, जिहदे अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों तरह के जिहड़े सॉफ्टवेयर ने वो असीं यूज़ करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नूं स्थापित करन अते शुरू करन विच मदद करते हैं, जिवें रोम चिप्स अते बायोस। लोड़ींदे हार्डवेयर अते सॉफ्टवेयर के नाल ही यूज़र कंप्यूटर ते काम करन दे योग हुंदा है। सब तो पहला साडे कोले प्रॉपर हार्डवेयर होना जरूरी है। उस तो बाद फिर साडे कोले सॉफ्टवेयर मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर अते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों तरह के सॉफ्टवेयर साडियां लोड़ां दे अनुसार साडे कोल होने बहुत जरूरी ने। उस तो बाद ही यूज़र कंप्यूटर सिस्टम के उत्ते अपनियां लोड़ां दे अनुसार काम आ जिहड़ा ओह कर सकदा। सॉफ्टवेयर की है? कई हदायतां दे समूह तो मिल के एक प्रोग्राम बनता है अते कई प्रोग्रामां दे समूह नूं सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर दीयां किस्मां। सॉफ्टवेयर दो तरह के हुंदे हन। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की समुची कार्य प्रणाली नूं सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर साढ़े को 3 तरह के होंगे ने, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अते ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर अते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विचकार काम करता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नूं शुरू करता है तां जो इसकी वरतों की जा सके। ये वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, प्रिंटर अते एप्लीकेशनां विचकार संचार करता है। ये आम तौर ते डिस्क उपर स्थित हुंदा है। ये वरतों तो पहला रैम विच लोड हुंदा है। ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ने, जिवें विंडोज़ यूज़ करते हैं, असीं लाइनक्स यूज़ करते हैं, मैक दे, जां इस तो इलावा होर भी साडे कोले ऑपरेटिंग सिस्टम ने। असीं बेसिकली विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम आ जिहड़े ओह यूज़ करते हैं। लेटेस्ट विंडोज़ ने, जिवें विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, इन्हां नूं असीं यूज़ कर रहे हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सही काम करन विच सहाई हुंदा है। ये कंप्यूटर की देखभाल संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ कार्यां नाल संबंधित हुंदा है। उदाहरण एंटीवायरस, डिस्क क्लीन, डीफ्रैगमेंटेशन, स्कैन डिस्क जां फाइल मैनेजर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हैल्प दे नाल असीं अपने कंप्यूटर नूं अगर उहदी वर्किंग किते भी प्रभावित हुंदी आ तां असीं अपने कंप्यूटर सिस्टम नूं ठीक कर सकते हैं, जां उहदे अंदर अगर कोई स्पेस की प्रॉब्लम आ तां जां इस तों इलावा वायरस की प्रॉब्लम आ तां ओह असीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नूं यूज़ करके अपनी उस प्रॉब्लम नूं दूर कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर
यूज़र ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ MS ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ MS ਐਕਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਸ਼ੋਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਲ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਨੇ ਐਕਸਲ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਕਾਲਮ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ABCD ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। 1 2 3 ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਟ 1, ਸ਼ੀਟ 2, ਸ਼ੀਟ 3 ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੀਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ XY ਔਰ X+Y ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰੋ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। X ਦੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ 1 ਪਿਆ ਇਹਦਾ B3, ਇਹਦਾ C3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B3 ਪਲੱਸ C3 ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ 3। 1 + 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਇਹਦੀ, ਰੋ ਨੰਬਰ, ਕਾਲਮ ਦਾ ਲੇਬਲ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ A4 B4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ, ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ A4 ਤੋਂ B4 ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ 318। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਰੈਗ ਕਰਾਂਗੇ ਹੇਠਾਂ 400 + 24 424, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 530। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮ ਐਡਰੈਸ A4 ਤੋਂ B4 ਐਂਟਰ 318। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਕਾਊਂਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਾਊਂਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਾਊਂਟਿਵ, ਰੇਂਜ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਕਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਗਿਣਨਾ, ਇਫ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ, ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਜੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਸ
ਸਾਊਥ ਰੀਜਨ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਊਂਟ ਇਫ F1 ਕੋਲਨ F5 ਕੋਮਾ ਸਾਊਥ। F1 ਤੇ F5 ਇਹ ਕੀ ਆ? ਰੇਂਜ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਸਾਊਥ। ਸਾਊਥ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? 2। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ? 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਇਫ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਫ F4 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 37 ਕੋਮਾ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ F4 ਵਾਲੀ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੋ ਟੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ G4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ। G ਕਾਲਮ ਦਾ ਲੇਵਲ ਤੇ 4 ਰੋ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਇੱਥੇ ਟੂਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ F4 ਕੀ ਆ? ਆਹ ਸੈੱਲ F4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ F4 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 37 ਵੀ F4 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 37 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ? ਟੂਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਟੂਰ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਨੋ ਟੂਰ। ਇਫ F4 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 37 ਕੋਮਾ ਟੂਰ ਕੋਮਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਟੂਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਵੀ ਜਦੋਂ F4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 37 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਤਾਂ ਟੂਰ ਸਾਡਾ ਐਜ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੂ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨੋ ਟੂਰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਏ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਨੋ ਟੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? 32। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇੱਥੇ 35 ਆ। 35 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 37 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋ ਟੂਰ ਆਊਗਾ। ਪਰ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਟੂਰ। ਔਰ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਨੋ ਟੂਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਕਸਲ ਵਰਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। MS ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸੈਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ, ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੇਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। MS ਐਕਸੈਸ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ MS ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। MS ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਵ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੇਬਲ ਨੇਮ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਮਦਰ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਮੀਨਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਮਤ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਫਾਈਲ, ਟੇਬਲ, ਫੀਲਡ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕੀਮਤ। ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਨੰਬਰ 1 ਟੇਬਲ, ਨੰਬਰ 2 ਫਾਰਮ, ਨੰਬਰ 3 queries, ਨੰਬਰ 4 reports, ਨੰਬਰ 5 page, 6 macros ਤੇ ਲਾਸਟ modules। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। HTML ਕੀ ਹੈ? HTML ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। HTML ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। HTML ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਕੋਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਢਾਂਚਾ। HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਹੈਡ ਭਾਗ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਬੋਡੀ ਭਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੈਡ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ HTML ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਟਲ। ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਸਾਈਟ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ HTML ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਨੋਟਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ HTM ਜਾਂ HTML ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਫੇਜ਼ਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੜਾਅ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਨੀਡਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਡਸ ਨੇ ਇਸ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਫੇਜ਼ 2 ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਮੀਨਸ
ਵੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ, ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਆ ਸਮਾਧਾਨ ਕੋਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਸੂਡੋ ਕੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 4 ਕੋਰਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ। ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਨਰ, ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ, ਲੈਟਰ ਹੈਡ, ਇਨਵੈਲਪ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।